अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। क़ाल तबारक व तआला वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकूना अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग़ज़वा बदर की सिलसिला की खबर हुआ। बदर द अल्लाह लपारा हालात संग बराबर बुनियादी तौर बांधे अवल खुद इस्लाम दा जंग दा फलसफा तकवर वाली इस्लाम दा जंग मुबारक से खबर है। आम तौर पर हमूद अदारू और बार बार खलक दा खबर है कि इस्लाम दा अमन मजहब दे, इस्लाम दा अमन दीन दे। दा खबर बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इस्लाम दा अमन दीन दे। दा अमन पर दुनिया की पसवाद न रहे, दा अमन पर मिलत न रहे। अमन चिदे अहम कुवत बढ़ अमन अल राजी चाह सर चिदा अमन आलम बरदार सूख चिदा सर कुवत और ताकत। इस्लाम चिदे अहद आदल और इंसाफ दीते वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। उस्ताद रब खबर अदूर नडेर ज़ियादा रिश्तिया और रब खबर अदूर नडेर ज़ियादा आदल और इंसाफ। अल्लाह ताला खबर अदूर नडेर ज़ियादा रिश्तिया और अल्लाह ताला खबर अदूर नडेर ज़ियादा इंसाफ खबर। उस्ताद आदल और इंसाफ खबर दा अंबिया दुनिया का उल कौमुल का डेर बमिना डेर तरीका डेर सबर डेर हिकमत पेश करा। खुदा हर पैगंबर औलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम चले आला खबर हुआ न हो। अक्सरियत खल्क को इनकार यवाज दाना से इनकार को बोलते पैगंबर लखबल लाने का बंदौर कोशिश हो। पैगंबर बनाने की खंडा चमल शुरू हो। नदी वजह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ताला बयान में खबर इजाजत कर जंग चले दा को जंग के जरिए माने खत्म जंग मिनत के जरिए न खत्म जंग खत्म हो तो तरीका दान जब जंग हो जंग और नागुज़ीर जरूरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा की या लश्कर आते और सुन से वो खाकस्ता सुधार से मुझे कराला तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार जानबाजान कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा यो बदा मुजहद नसर वाले वे बोल बदा बना वाले वे बोल बदा शेबना वाले दाल मक्की के रसूल और वे खलक की सदीन सरुन आवाज नबी अलैहिस्सलाम ने मरदो दा सुधार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर हदफ और सबर नबी अलैहिस्सलाम ने मर्द दा पर खलको मंसूबी हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने चार मर्द मंसूबो कर नबी अलैहिस्सलाम मलगरी हुए इनका बदला हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा सहाबा की कमजोर सहाबा मक्का मुअज़्ज़मा अबू जहल सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर नेज़बाने वाले दा वजह यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन बेदा से जोड़े अब रसूल गमो या चुन और बैठे के पास आ चुके बैठे के पास एक और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा माने तेरे दे इसबिरु या आला यासिर फइन मौइदकुम जन्नह। यासिर खानदान सबर कोई जगह जन्नत तबज़ई जन्नत तब को सबर कोई دا صحابي چې دا برداشت کولای شي هغه دا برداشت کولای شي یو کافر سره
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اخر کو دا کارونه بیا جنگ چې دا د یو د کافرانو جنگ دی د اسلام د دشمنانو جنگ دی یو د اسلام او مسلمانانو جنگ دی تاسو د ټولو جنگونو د تاریخ وګورئ دا زموږ په دې نږدې قریبه زمانه کې دا جنگ عظیم نه راوړل جنگ عظیم اول نه راوړل جنگ عظیم دومه او دا په دې منځ کې دا څومره جنگونه وشو روسیانو څومره خلک وکړو 1917 په انقلاب کې څومره خلک وکړو چینیانو څومره ووژل چې هلته سوشلیزم کله راغلو 1948 نه بعد څومره مزدوران ووژل امریکایانو په افریقا کې څومره خلک ووژل دا هغې نه مخکې د امریکایانو چې کوم رډ انډیانو په امریکې د اصل باشندګانو دی څومره ووژل په دې افریقا کې دې څومره مرګونه وکړو بیا د هغې نه بعد فلسطین مسله راواله د اوسه پورې پکې څومره خلک ووژل شو بیا د هغې نه بعد راواله د افغانستان مسله تر اوسه پورې روسیانو څومره وکړو څومره شهیدان کړو امریکایانو څومره شهیدان بیا د هغې نه بعد د برما مسله راواله بیا د هغې نه بعد د مقبوضه کشمیر مسله راواله یعنې دا د ټولې دنیا کې چې دا کافران د کوم مرګونو کوم دنیا دی ښودلی او د هغې په نتیجه کې امن کوم ځای کې راغلی د هغې په نتیجه کې څه حاصل کړو نبی علیہ السلام په دې 10 کاله غزواتو کې 27 غزوات دي او 47 یا 48 سرایا دي په دې ټولو مهمونو کې تقریبا د 80 نه زیات مهمونه دي په دې کې د دواړو طرفونو نه 1018 کسان وژل شوي 18 د پاسه 1000 کسان 200 او یو کم شپېته مسلمانان شهیدان شوي دي په دې دومره جنګونو او 200 او یو کم شپېته کافر وژل شوي ټول 1018 کسان د دې په نتیجه کې په 10 لاکھ مربع میل کې امن راغی 10 لکه مربع میل ځمکه کې دومره امن راغی چې څنګه نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایلي چې د صنعا نه د حضرموت پورې وسړی ځي او لا یخاف الا الله د الله نه بغیر بل بل چا نه یېرېږي دومره امن راغی د حضرت عمر بن عبدالعزیز په زمانه کې یو سړی په ځنګل کې روان دی په ځنګل کې او بې امن روان دی په صحرا ځنګل دی بل سړی پې اواز کړي وایي څوک یې نو هغه ورته وایي ولې حضرت عمر وفات شو نو هغه وایي زه تا ته سوی یم ته څوک یې او ته ماته سوی ده ورته وایم ته څوک یې هغه وایي نه وایي چې عمر بن عبدالعزیز ژوندی څوک د چا نه دا تپوس نشي کولی چې ته څوک یې هر سړی د خپل کار سره کار لري خو یا به ته په خپله عمر یې او یا به عمر شهید شوی وفات شوی هغه وایي اوس په خپله عمر یم بې عمر دا تپوس کولی شي بل څوک دا تپوس نشي کولی د چا له چا سره څه کار دا امن چې قایم شو دا د دغه جنګ په نتیجه کې قایم شو جنګ یو ناګزیر ضرورت دی جنګ په دې نه ختمېږي چې ته وایې زه جنګ نه کوم دا موږ ولیدل 11 کاله نبي علیه السلام یې زه جنګ نه کوم خو خلک د یو قدم نه بل قدم ته مخکې کېده خلکو د ظلم او د زیاتي په دې میدان کې د مخکې نور روان نور هم تېزېده بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې توره راواخېسته او صحابه کرام الله تعالی ورته اجازت وکړو تاسو بیا ګورئ بیا د کفر زور په لږ وخت کې ختم شو دویم تاسو ګورئ د اسلام د دعوت د خپرولو دپاره دا جنګ او دا فتح یو ډېر اهم شی دی د اسلام د دعوت د خپرولو دپاره دا درس او دا بیان او دا تقریر هم یو کار دی دا خو د ټولو پیغمبرانو کار دی دا خو بقیه دا مناسب دی دا خو په هره زمانه کې بقیه د دې دور ختمېږي نه دې نه خو انکار هم کېدی نه شي دې باندې بحث نه کوو دا جنګ او دا دعوت ته یو بل سره په ډغره نه ورو زموږ د خلکو دا غلطي ده چې هغه ته وایي چې هلکه جنګ ټینګ دی که دعوت ټینګ دی نو زه یم د دې خو داسې مثال نه لکه یو سړی چې وایي چې هلکه د انسان دپاره اوبه ټینګ دي که ډوډۍ ټینګ ده ته به وایي دا اوبه دا ډوډۍ یو بل ته په ډغره نه وروړه دا اوبه هم ضرورت دی او دا ډوډۍ هم ضرورت دی دا دواړه ضرورتونه یو بل سره په مقابله کې مه پېښ کوه دا ته چا را سوال ښودلی دی چې دا ټینګ دی که دا سوال غلط دی رسره د سړی دا
کوئی د اسلام د کار دی هغه د دعوت په ذریعه باندې دین خپرول دي که د جهاد په ذریعه باندې خپرول دي دا سوال غلط دی دعوت خو یو بنیادي کار دی داعیا الی الله باذنه هر پیغمبر داعی دی دا جنگ ضرورت خو هغه راشي چې د دعوت په لاره کې رکاوټونه را پیدا شي هر پیغمبر ته د جنگ ضرورت څنګه راغلی دی د دعوت په لاره کې رکاوټ را پیدا شوی او د اسلام دعوت چې دی دا اصل دعوت دی د اسلام پر دعوت کې په دې کې څه کمی نشته کفر سره چې څومره دعوت دی نو دا په دروغو باندې قبول دی زه د دې یو ساده مثال ویم قرآن کې الله تعالی د اسلام خبره کړې ده او کافرانو چې په اسلام کې اعتراض کړی دی هغه خبره کړې ده قرآن کې خو د ابو جهل او د ابو لهب چې په قرآن باندې کوم اعتراضات کړي دي په توحید کې کوم اعتراضات کړي دي د پیغمبر علیه السلام په پیغمبرۍ کې اعتراض کړی دی د اسلام په عقیده د آخرت په عقیده کې اعتراض کړی دی د اسلام په احکامو کې اعتراض کړی دی دغه اعتراضونو جوابات قرآن ورکړي دي قرآن دا هر چا خبره کړې کافران دا اعتراض کوي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دا کافران دا اعتراض کوي دا څنګه پیغمبر دی ډوډۍ خوري او د خپل ضرورت لپاره په بازار کې ګرځي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا دا کافران دا وایي هغه پورې ستا باندې ایمان نه لرو څو پورې چې د ځمکې نه دې چینې نه زرغونې کړي اسمان را باندې راپرې باسه ملایک راوله جنت جوړ کا باغونه جوړ کا د سرو د سپینو محلات باندې جوړ کا دا وړې وړې خبرې نه واله د لویې خبرې پورې قرآن دا ټولې بیان کړي د قرآن دا بیانول چې دي دا د خبرې ټوله پهلوګان بیانوي دا قرآن داسې دا د جدید زمانې کتاب دا یوازې د تېره زمانې خبره نه کوي دا ستا د دور کتاب دی دې دور کې چې قرآن د دې دور کې چې په اسلام باندې کوم اعتراضات دي ته قرآن ګورې اعتراضونه بنیادي دي شکلونه مختلف کفر چې خپله خبره کوي نو کفر سره خپله خبره کوي ستا خبره نه کوي اسلام خبره نه کوي اسلام د کفر خبره نه کوي قرآن چې تاسو ګورئ قرآن څومره هر صورت چې ته راغلی هغه تا ته دا خبره کوي چې هغه زمانې کافرانو دا اعتراض وکړو قرآن ورته دا جواب ستا ذهن ته دواړه خبرې راځي د کفر خبره ستا ذهن ته راغله او د اسلام خبره دې ذهن ته راغله بیا تا ته دا ازادي ده چې ته ووایې چې ته د الله خبره منې که د کفر دا خبره منې دا جاهلیت چې دی دا چې ته زده کوې نو د جاهلیت هغه بنیادونه هم تا ته قرآن ښيي چې قرآن ته ته وایي د جاهلیت دا بنیادونه دي دا بنیادي ضرورت دی د دې قرآن په لاره کې د اسلام د خبرې په لاره کې د اسلام د پوره د جاهلیت دا تاریخ هم درته اسلام ښودلی دی ته دا دنیا چېرې چې ورته وایي ما ته یو غیر مسلم وښیه چې هغه د ابوجهل تاریخ لیکلی د ابوجهل مسلمانانو د ابوجهل د مسلمانانو چې دا څومره تاریخ د نبي علیه صلات وسلام د زمانې لیکلی د هغې کې راوړه د ابوجهل د خوی باندې هم دا یو پوره کتاب ملاوېږي د امیه او د ابولهب خوی باندې هم دا د پوره معلومات ملاوېږي دا معلومات هم مسلمانانو را جمع کړي د اسلام خلاف چې څومره خبرې شوي دا مسلمانانو را جمع کړي پیغمبر باندې چې څومره اعتراضات شوي دا مسلمانانو را جمع کړي دا دنیا کې مسلمانانو ښودلي غیر مسلمو نه دي ښودلي لهذا اسلام چې دی دا یو مکمله ضابطه ده اسلام تا ته د ازادۍ یو سبب درکوي کفر کې ازادي نشته کفر کې خو اوارهګردي ده ازادي څه ته وایي ازادي دې ته وایي چې سړی د رب بنده دی نو د رب د بندګۍ نه به نه ازاد کېږي باقي د انسان د غلامۍ نه به انسان ازاد وي ته دا وایې چې ما د رب د بندګۍ نه ازاد کړم دا خبره دی غلطه دا خبره غلطه ده دا مې مخکې تاسو ته دا درس کې دا خبره معلومه کړې ازادي چې کومه ده دا د الله تعالی په بندګۍ کې ده د الله تعالی د بندګۍ نه ته تللی نه شې بلخوا دا ممکنه نه ده دا ممکنه نه ده چې د بندګۍ نه ته ازاد شې یا به د نفس غلامي کې یا به د انسان په شان د بل انسان غلامي کې لهذا د الله تعالی غلامي چې ده د دې نه بغیر خو ته تللی نه شې د الله اقبال هغه شعر مې درته ویلی وو کہ علامہ اقبال وی تیرے آزاد بندوں کی نئی دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی دیکھ اقبال دا خبر خلق تخیل کہ انسانت کچھ دخلے دا بندگے نزان ازادے دا دے بے وقفتوب دے نسوار دا میرا کی دا اللہ تعالیٰ
بندگی آزاد شي البته اختیاري بندگی د الله تعالی وی دا وکړه په دې باندې اجر درکړي یعنی غیر اختیاري تور ته بیا باندې سوال نه پیدا کیږي چې ته آزاد شي ته په دنیا کې د مرګ نه ځان آزاد کړه الله تعالی د مرګ لیکل ته د دنیا کې د مرګ نه ځان آزاد کړه او دې مرګ نه بعد چې بل ژوند دی هغه کې د مستقل ژوند لیکل ته په هغه کې بیا د ژوند نه ځان آزاد کړه په دې دنیا کې د مرګ نه ځان نشي آزادولای اور دې دنیا نه بعد ته د ژوند نه ځان نشي آزادولای دې معنا دا ته آزاد نه لہذا اسلام ته دا خبره کوي چې الله تعالی د بندګۍ نه ځان نشي آزادولای په اختیار باندې او خپل خوخه د الله تعالی د بندګۍ اختیار او په خپل خوخه د الله تعالی بندګۍ نه اختیار نبی ابراهیم چې د بل چا غلامي وکړي دا غلامي ده د انسان بندګۍ دا غلامي ده د انسان د پاره شیخ سعدی وایي وی آدم از بید و نری بندگی آدم کرد دا انسان دا نالایقوں کو وجہ مانے دا خپل ځان ہوندے دے بل انسان بندگی کے جوہری داشت ولی نظر انتباہو جمع کرد دقی علمی صلاحیت اور علمی اہلیت جدا اللہ تعالیٰ خپل خلیفہ پیدا کرے خودے کلا دا چاہ مذہبی جوبے قبے و دستار اور دا چاہ دا مذہبنا دا باغ مذہبی لباس نا متاثر شنا اگر سجدی ہوئی لگا دا یہودیان چیز پر مشہران کو سجدی کے یا دا عیسائیان چیز پر قومو و پر درویشان کو سجدی کے یا زمان پر مسلمانانو کے بعضی خلق پر پیرانو مولیانو کو سجدی کے اور سوک دا مذہب مہلاور دا دنیا پر حوالات دا بادشاہیان و حکمرانان کو سجدی کے نظر قباو جمع کردو چاہ دا کرسے کا سجدی شروع کرے اور چاہ دا مذہب پر نمبرانے سے مذہبی شخصیتوں کا سجدی شروع کرے یعنی در قید غلامی سگان خوار ترست دیکھ پر غلامی کی جنہوں نے کتابیاں دسپونم بدتر شد من ندیدم کہ سگے پیش سگے سر خون کر دو کہ اس پہ کا سر نہیں ٹکڑی و انسان کا سر ٹکڑی پیغمبران تدید پر رابط نہیں چی انسان تدید غلامین آزاد دا دعوت دا خبر خبروانا دا دعوت دا جہاد دا یو بالسرم بردگر مور وانا دا خبر زندگی کے نوا چھے انبیاء علیہ السلام بنیادی کار خدا نے چاہی دعوت الاللہ ورکے و بیار دے دعوت الاللہ پر ادارہ کے بیار رکاوٹوں را پیدا کی اگر رکاوٹوں سے بیار لرکی گی نبی علیہ السلام لارا صفا کی کہتا ماوی دی تو پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ کی دیار رسکالا امتا دا دین دعوت خبر ہے کہ اللہ خلق کوئی اول داس انداز کې په ول چې هغه اخرانه نقطه واغې او د داونه ورځې په ځای کې خو دی تاسو ته ما دوه درې واقعیات دي دا دوه درې واقعیات د ما مطلب بنیادی دا چې تاسو ته دا ښکارا کوم چې د مدینه منورې په دعوت کې او د مکه معظمه په دعوت کې دوه فرق نشته دا تصور خطا دی بالکل صوفي صد خطا دی چې سړی دا وایي چې د مکه معظمه په دعوت کې او د مدینه منورې په دعوت کې فرق احکام کې فرق دی احکام کې دا فرق دی چې په مکه معظمه کې کوم احکام نافذ کېدای نشو الله تعالی خپل احکام د دې ساتلي دي چې یو موقع د هغې دپاره نه وي الله تعالی بې موقعه حکم نافذ کړي دا کار الله تعالی ونه کوم څیزونه مکه معظمه کې ممکن وو چې دا په عمل کې راتلی شي هغه احکام الله تعالی مکه معظمه کې راولي دي چې کوم څیزونه په مکه معظمه کې عملا نشو کېدی هغه الله تعالی نه دي راوړي دی ورته ویلي چې راکړئ مکه معظمه کې سود ورکړي غلط سزا ورکړي جناکار له سزا ورکړي ځکه چې هلته اختیار د مسلمانانو سره نه و بیا چې مدینه منوره کې مسلمانانو سره اختیار راغی نو بیا هغه احکام هم نافظ کړو جهاد وکړي د جهاد لپاره د مکې معظمې هغه ماحول لا هغسې سازګار نه و د مدینې منورې ماحول سازګار جهاد لپاره سازګار ماحول دا نه چې کوم ستا بچي ستا مشران ستا بیماران ستا زنانه ستا ماشومان دا به یو ځای کې محفوظ وي ته د دې نه بېغمه یې دا څنګه چې ښځه او بچي دې در په غاړه او ټوله دې در په غاړه دا دواړه کار نه کېږي مدینه منوره کې یو فضا برابر ده جو دلته یو فضا مې درته جوړه کړه خپل بچي او ماشومان او خپل دا چې کوم شته دا کوم بوج دی دا بوج به دلته سنبال د دې نه بعد وختونه راوانه انفروا خفافا وثقالا دا یو بنیادي خبره وه چې کله بیا د اسلام په اداره کې هغه رکاوټونه ورو ختمېده دې دیارلسو کالو کې تاسو تعداد ولګوئ تعداد ولګوئ د 200 لږ به خواوشي
وشا یا 300 لک بخ وشا خلق په دې مکه معظمه کې مسلمانان بیا چې مدینه منوره د نبی صلی الله علیه وسلم لاړ نو تاسو ته دا دویم کال دی دا د بیان دا د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت دویم کال په دې دویم کال کې نبی صلی الله علیه وسلم بغیر د ست تیارۍ نه د جنگ د پاره نه بلکې اسی د مقابله د پاره چې کوم کسان راوغستل هغه د پاسه درې سو بیا ورپسې احد راغی په دویم کال باندې یو کال بعد احد میدان راغی هلته د نبی صلی الله علیه وسلم سره 700 کسان میدان ته راغلل 1000 کسانو 300 کسان چې واپس راغلل د عبدالله بن ابی په قیادت هغوی د میدان جنګ واپس او 200 کسان میدان ته پیش بیا دا خبره ځي په منځ کې پکې غزوه خندق هم راغی په منځ کې پکې بنو قریظه هم راغله نبی صلی الله علیه وسلم په شپږم کال باندې راځي صلح حدیبیه ته راځي صلح نه راځي حقیقت کې عمرې ته راځي نو دا عمره داسې نه لکه دا چې جنګ ځکه چې دې کې خو د مکې والو سره جنګونه شوي دي او د دې خبرې خطره ده یقینا چې دا د مکې خلک به موږ ته پرېږدي نو 1400 کسان د نبي صلی الله علیه وسلم سره عمرې ته تیار شو دا تعداد ته ګورې دا تعداد لږ زیاتېږي نو چې کله صلح حدیبیه وشوه دا 1400 کسان یې پرې نه ښودله او دې کې صلح وشوه د صلح په نتیجه کې نبي صلی الله علیه وسلم ته یو ازادي میلاو شوه ټولې دنیا سره د رابطې نو په اووم کال باندې بیا عمر بن الخطاب چې نبي صلی الله علیه وسلم راته بیا دغه کسان په اتم کال باندې چې بیا د فتح مکې لپاره کوم خلک راځي نو هغه بیا 10,000 کسان یعنې تاسو اندازه ولګوئ په یو کال کې د هغه مسلمانانو تعداد چې په صلح حدیبیه کې چې عمرې ته راتله او د جنګ خطره وه نو د نبي صلی الله علیه وسلم سره 1400 کسان تیار شو بیا یو کال بعد دا شپږم کال دی په منځ کې اووم کال تېر شو په اتم کال باندې چې نبي صلی الله علیه وسلم په مکې معظمې باندې د حملې لپاره راځي د هغې واقعات هم ووایي چې ولې راځي حملې ته ځکه چې خلکو غداري وکړه او نبي صلی الله علیه وسلم ته موقع وه چې اوس په دې موقع باندې راشي خلکو ته سزا ورکړي نو بیا د نبي صلی الله علیه وسلم سره پوره څو کسان دي 2 کاله فرق دی د 1400 نه د مسلمانانو مجاهدینو سرفروشانو تعداد چېرته ورسېدل 10,000 ته ورسېدل دعوت خو په مکه معظمه کې دی او دعوت دلته هم دی په دعوت خو څه فرق نشته فرق په دې کې راغی چې خلک ګوري په معاشره کې داسې خلک ډېر کم دي چې هغه یا د اسلام لپاره هر څه قربانولو ته تیار دي او یا د کفر لپاره هر څه قربانولو ته تیار دي داسې تعداد ډېر کم دي د خلکو داسې تعداد د خلکو ډېر زیات دي چې هغه دې ته ګوري چې یاره په دې دوو فریقو کې به کوم یو فریق چې دی هغه په ترقۍ روان دی کوم یو فریق چې دی هغه په کامیابۍ روان دی چا سره خپل مستقبل وابسته کړو نو خلک دې ته ګوري چې بیا کوم یو پرړه او کوم یو چاپړی درنېږي نو خلک خپل زور په هغه چاپړي کې ورچوي د دې مطلب دا نه دی چې نعوذ بالله ته دا بیا غواړي چې صحابه کرامو دې ته وکتل چې چونکې د نبي علیه الصلاة وسلام خبره ډېره زیاته درنه ده په زه کې باندې نه لارې کولاو شوې صحابه کرامو لپاره لارې کولاو شوې لارې کولاوېدې دا د جنګ دا فتحه چې دی دا هم د الله تعالی له طرف نه یو دلیل دی دا قرآن چې وایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا چې کله مدد راشي او فتح راشي ته به وینې چې خلک به د الله تعالی په دین کې ډلې ډلې راځي ځکه دا فتح او دا نصرت دا د الله تعالی له طرف نه دی دا عام طور دا خلق د دلیل په بنیاد باندې دی دا دلیل دی الله تعالی ورته نصر ویلی دی فتح ورته ویلی دی لار کولاوونه ورته ویلي لس زره کسان د نبي علیه الصلاة وسلام سره د مکې د فتح په موقع باندې بیا نبي علیه الصلاة وسلام مکه معظمه کې 3 ورځې تېرې کړې او دی خوا د ثقیف طرف ته او د حنین طرف ته روان دی په 3 ورځو کې چې بیا 3 ورځې مخ را روان 10 زره ورسره خپل کسان او حنین طرف ته چې بیا 12,000 کسان ورسره وو په 2 ورځو کې تعداد چېرته ورسېدل 12,000 ته ورسېدل بیا دا اتم کال دی او په نهم کال باندې چې نبي علیه الصلاة وسلام د تبوک غزا وته په نهم کال باندې د تبوک غزا د تبوک غزا کې یا یو کال مخکې 12,000 تعداد دی او یا د تبوک په غزا کې د نبي علیه الصلاة وسلام سره د ملګرو تعداد 30,000 دی 13,000 کسان
ډېره سخته مرحله ده، ډېر لوی سفر دی او ډېر ګران سفر دی او د یو ډېر لوی قوت سره مقابله ده. او د صحابه کرامو تعداد او د مجاهدینو تعداد د 12,000 یو کال لا پوره تېر شوی نه دی او دا تعداد د 12,000 نه څومره ته ورسېد؟ 13,000 ته ورسېد. لهذا په دې خبره باندې ځان ته پوهېږي د اسلام لار چې ده یقینا د الله تعالی طرف ته دعوت ورکول، داعیا الى الله، ته به داعي الى الله جوړېږي. خو دا دعوت الى الله به کامیابېږي هغه چې د دې دعوت سره سره ته د لارې صفا کوې، لارې صفا کوې نه او لارې نه صفا کېږي. او دغه داعیان چې د الله تعالی طرف ته ځان الله تعالی باندې ځان خرڅوونکي ځان ته وایي او الله طرف ته بلونکي ځان ته وایي، دی چې کله جهاد ته نه تیارېږي او دی میدان ته وځي نه، نو دا بیا د اسلام لار بیا پورته کېږي، په خپله د ده د لاسه د اسلام لار پورته کېږي. د اسلام لار به ګلابېږي هغه د دعوت هم روان دي او د دې دعوت په لاره کې چې کوم رکاوټونه دي رکاوټونه لرې کول هم روان دي، یا ټوله کارونه یو شان روان دي. دا ته وایي یوازې د ډوډۍ خوراک او د اوبو د دې نه یو سره مقابله مه کوه، چې تږی کېږي نو اوبه څښې او چې وږی کېږي ډوډۍ پخوي، دا دواړه کارونه به یو ځای روان دي. دا ټول اسلام وجود ته ترقي ورکوي. دا د اسلام فلسفه ده. د اسلام فلسفه د جنګ درته ما دا وایي، د اسلام فلسفه دا ده چې د دعوت د لارې نه به رکاوټونه ختمې، رکاوټونه په سوال او په ملت نه ختمېږي. د دې وجې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه توره راوستې ده او نبي علیه الصلاة والسلام وایي زما یو نوم دی نبي الملاحم، نبي الملاحم، د جنګونو پیغمبر، د جنګونو پیغمبر. هغه چې کوم نومونه د نبي علیه الصلاة والسلام پنځه دي که نه، محمد او احمد، انا محمد وانا احمد او انا الحاشر انا العاقب، دا د نبي علیه الصلاة والسلام نومونه دي. عاقب دا هغه بس بل پیغمبر نشته، حاشر نبي الملاحم د جنګونو پیغمبر، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم القاب دي، دا د نبي علیه الصلاة والسلام نومونه دي. انما بعثت بالسيف، نبی علیہ السلام فرمایي زه په توره رالېږلی شوی، ما د الله تعالی توره راکړې ده. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الله تعالی زما روزي زما د نیزې لاندې ایښودې ده. نبی علیہ السلام به څه خوړل؟ نبی علیہ السلام مدینه منوره کې څه خوړل؟ نبی علیہ السلام کاروبار او تجارت خو نه و، نبی علیہ السلام د غنیمت مال خوړل، د غنیمت مال د ټولو نه حلال مال یا د تجارت مال دی او یا د غنیمت مال دی. نبی علیہ السلام د تجارت مال خوړلی دی او د غنیمت مال یې خوړلی دی. دا بنیادي څیزونه دي، بنیادي خبرې دي. دا د دې وجې نه د نبي علیہ السلام د جنګ فلسفه دا ده، د جنګ فلسفه دا ده یو د جنګ دپاره یو مقصد دی، د پیغمبر د جنګ یو مقصد دی، د غیر مسلمو د جنګ مقصد نشته. د پیغمبر د جنګ مقصد څه دی؟ د پیغمبر د جنګ مقصد دا دی چې لتكون کلمة الله هي العلیا، د الله تعالی خبره دې اوچته، د الله تعالی خبره دې اوچته. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، جنګ د دې دپاره وکړئ چې فتنه ختمه شي. فتنه څه ته وایي؟ فتنه دې ته وایي چې خلک د الله د لارې نه خلک بندوي، دا د لارې د الله تعالی د لارې د بندولو دا رکاوټونه دې ختم شي، دا رکاوټونه رکاوټ به ختمه او يكون الدين كله لله، دين به ټول د الله تعالی شي، دین به د الله تعالی ټول کله شي، یعنې دین به ټوله دنیا کله غالب شي، دین به انفرادي او اجتماعي طور باندې کله د هر چا دین شي، کله فتنې ختمې شي. د فتنې سرکوبي به دی، د فتنې د سرکوبۍ نه بغیر دین نه غالب کېږي. دا بار بار قرآن دا خبره کړې ده. د دې وجې نه د دنیا د حکمرانانو د جنګ مقصد ملکونه قبضه کول دي، د اسلام د جنګ مقصد هغه فتنه ختمول دي. د دنیا حکمرانان چې جنګ کوي د هغې اصول نشته، هغې اصول نشته، هغه بوډان وژني، هغه ښځه وژني، هغه کور ورانوي، هغه غیر جنګي خلک هم وژني، که څوک جنګ نه کوي هغه هم وژني، هغه په جومات هم بمباري کوي، هغه په سکول او په مدرسه هم بمباري کوي، هغه په میله او په جنازه هم بمباري کوي. هغه په دې نه دی. مسلمان چې دی هغه دا کار نه کوي. مسلمان دی که څوک سره جنګېږي هغه سره به جنګېږي. قاتلوا الذین یقاتلونکم، هغه خلکو سره جنګېږي چې هغه سره جنګېږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث بار بار ټول مجاهدینو ته وایي. زید الله تعالی برکت
دې در سره زه الله تعالی مخې درنا کا وګورئ چې کوم سړی جنګېږي نه هغه سره باندې جنګېږي مزدورانو سره باندې جنګېږي مزدورانو سره باندې جنګېږي مذهبي خلک چې په کوم ګرځو کې ناشتي هغه سره باندې جنګېږي بوډاګان باندې وځي ماشومان باندې وځي زنانه باندې وځي غیر مقاتل څوک سره جنګ نه کوي باندې وځي څوک د دوی چې موږ امر راوړي د امر ورکوي کوم سړی باندې چې گزارو کې او راپور وځي هغه بیا گزار نه کوي دا چا شکر نه باندې چې ټول دې کړی او وګونه دې کړی ور باندې لګوي وګ باندې خرابوي باغونه باندې روانوي دا ونه به د میوه چې میوه لا نه کوي سوا د دې چې د جنگ لپاره بالکل لکه په پروژه کې د جنگ لپاره ضرورت میدان خالی کول پکار بس جنگ طریقه نه و هغه باندې خلک اعتراض وکړ قرآن دا غي جواب ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة فبإذن الله دا الله تعالی په وینا تاسو دا د جنگ ضرورت دا د جنگ اصول دي یا د جنگ او فائدہ ده د جنگ او کمال له نبی صلی الله علیه وسلم جنگونه په څه لپاره کوي واړه خلک او پریوتي خلک دا غي په نتیجه کې راوچت شو پریوتي خلک دا غي په نتیجه کې راوچت شو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی نشأت یتیما وإذا پیدا شوم نو زه یتیم وهاجرت مسکینا ما چې مدینه منوره ته هجرت کوم زه غریب سړی وم وكنت اجيرا لبصرة بنت غزوان على طعام بطني بصرة بنت غزوان وخزوا وإذا سرم دا کې په ډوډۍ راغی مزدور ما سره ډوډۍ به راکوله بل څه تنخوا منخوا مې نه وه او احدو للقوم اذا ركبوا چې کله به زما دا نیکان او دا خلک دی به روانو سفر به یې کوو نو ما به بلا دې مخانو ته به خودیه ویله خودیه تنانا غوندې څه چاربېتې مربېتې به یې ویلې دا اوښ باندې پورې نه کړو اوښ باندې به د خلکو د شپې سفر یې کولې چې خلک به ودرېدل ما ته یاد نه ده مې په کې د اوښان یو کس مو سیټ کاکا راوته مونږ ته ویل د هغه د اوښان هغې ته به خپې ته به دې اچولې چې ډولۍ به یې وړه نو چې هغه اشمشړي منشړي به یې ورته نه وشولې ډولۍ به یې نه وړه یو ځل د خپل مالک سره په دې جګړه شو دا غوڼه به داسې ماته کړه په ډېر مشکل د خلکو را خلاص نو د اوښ خپل یو مزاج دی د اوښ دا مزاج دی چې ته د شپې په ده باندې روان یې سفر کې نو ته به خامخا د چاربې ته څه دننه به وې نه وې نه وې چې ته ودې زه به نو در کېږم ته ولې ته به ودې زه به راګرځم نو وې احدو القوم اذا ركبوا هلته د ابو هريره وایي وایي دوی به پسوارو دوی به وده وو ما به اوښ بیدار ساتلو دپاره به ما چاربې ته ویلې واخدمهم اذا نزلوا چې کله به خلک بیا کېناستو دمه به یې کوله نو خلک به ډډې والې وې او ما به وله ډوډۍ پخولې لرګي به مې راجمع کول دا به مې کول خیمې به مې لګولې بیا یو زمانه راغله الحمد لله الذي جعل للدين قواما شکر دی چې الله تعالی دین په خپلو مضبوطو بنیادونو ودرو وصیر ابا هريره اماما او ابو هريره په کوم امام شو ابو هريره رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې سموده گورنر پاتې شوی دی سموده د مدینې منورې گورنر پاتې شوی دی او بیا وایي چې الله تعالی هغه ښځه چې د کومې ښځې زه صرف په ډوډۍ نوکر وم هغه ښځه الله تعالی ما له په نکاح راکړه وایي دا کمال د اسلام دی دا د اسلام کمال دی د اسلام کمال یوازې دا نه چې خلکو لمونځونه شروع د اسلام کمال یوازې دا نه دی چې خلکو ذکر او تسبیحات شروع د اسلام کمال دا دی اسلام لوېدلي خلک راپاڅول هغه خلک چې چا په څه کې نه نړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روان دی فلاره والله د مکې معظمې ګورنر راغی مکې معظمې ته ځي د مکې ګورنر ورته مخې ته راغی ورته وایي چېرته ځې وایي چې کار مې دی ضرورت مې دی وایي مکه دې چا ته پرېښولی د مکې قایم مقام ګورنر دې څوک مقرر کړو ورته وایي عبدالرحمن ابن ابزا وایي عبدالرحمن ابن ابزا خو زه نه پېژنم څوک دی قریشي دی وایي نه جي قریشي نه دی من الموالي غلام دی غلام آزاد شوی غلام حضرت عمر ورته وایي د قریش خو ډېر لوی سرداران دي او قریش خو ډېر لوی خلک دی نو تا د قریشو په سر باندې یو داسې سړی کښېنو ګورنر چې هغه غلام دی وایي حاجي غلام دی خو چې ما کتل نو په دې ټولو خلکو کې د ټولو نه ډېر زیات له قرآن ورکړو قرآن د ټولو نه ښه پوهېده د قرآن د ټولو نه ښه پوهېده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام خبره رښتیا ده که نه چې ان الله تعالی یرفع بهذا الكتاب
الكتاب أقواما ويزعو به آخرين. الله تعالى دا قرآن موجب عن دير خلق جتية ودير خلق راكتكين. أبو جهل وأبو لهب دي دسمك دلتو رسوله أو يو غلام جبا بيسوه مستيشو بي غلام أغير سرداران وسردار أغير سرداران وسردار. اسلام دا کارو اسلام دا کارو چې بیا د لوی نه لوی سړی او د ورکوټي نه ورکوټی سړی دا یې دواړه برابر دا د سټوډنټانو ته دا خبره کوم. دا سمرقند او بخارا او سمرقند چې فتح شو د دې فاتح شو د ترکستان دا چینه پورې دا راغی او د آذربایجان نه نیول دا چینی ترکستان دا سیندیان دا مشرقي ترکستان چې ورته اوس د چین ته حد دا کاشغر علاقه جوړه د دې حد پورې دا علاقه قتيبه رضی الله تعالی عنہ قتيبه بن مسلم باندې دا د فتح کړی د چې کله په سمرقند باندې ورغی سمرقند یې فتح کړو. د سمرقند مشرکان راغلل د خلیفۃ المسلمین د حضرت عمر بن عبد العزيز ته رحمه الله ورته وی چې تاسو دا جرنیل چې راغی د قتيبه بن مسلم نو دغه په موضوع راغی مو خبر نه ده ځان او دغه چې فوجونه راغلو د ملک واسطه وي موږ ورېدلې دي تاسو د مسلمانانو طریقه دا ده چې تاسو په یو ملک باندې ورځئ او جنګ کوئ تاسو ته ووایئ چې یاره اسلام راوړه اسلام دعوت ولا ورکړه بیا ورته تاسو وایئ چې اسلام نه قبلوئ نو بیا جزیه قبوله کړئ دا حکم به زموږ وي او تاسو به موږ جزیه او ټیکس راکوئ حکومت به زموږ وي او چې بیا دې ته نه تیارېږئ نو بیا ورته وایئ چې جنګ ته تیار شئ وایي او دې زموږ دا طریقه ده دا خبره دا ټیکه اورېدلې ده نو اسلام د جرنیل خو راغی موږ ته پردوږي وزمون عمل واغست. حضرت عمر بن عبد العزيز ولیکل دا علاقه او قاضي دی د مشرقي علاقه او قاضي دی دا کوم دی جمع بن حازم الباجي جمع بن حازم ته ولیکل ویل دي خلکو بلا قتيبه کینه او دا سلیم کینه او دې خبر اورو بیا فیصله وکړه شریعت څخه فیصله دا فیصله وکړه دا جمع بن حازم الباجي کیناسته او دا قتيبه بن مسلم تاسو بسمکه کیناسته او دا یې تکیره او دلته یو ته وایي تاسو هغه سمرقند هغه مشرکان راوسته هغه یې کېنول ورته وایي تاسو څه وایئ او څه وایئ دا ولې هغه مشرکینو ته وایي د سمرقند باشندګانو ته چې کوم مشرکینو بتپرستو هغه یې دغه جرنیل سره یو ځای کېنول ورته یې وایي ته څه وایئ بیا خپله خبره وکړه خبره دا ده چې ستاسو د مسلمانانو چې کومه طریقه ده په هغه طریقه باندې موږ نه یو قبول کړي لهذا زموږ طریقه دا ده چې تاسو په خپله طریقه باندې عمل وکړئ خپله طریقه عمل دا ده چې تاسو په واپس شئ. قتيبه بن مسلم ته وایي جرنیل صاحب ته څه وایي هغه وایي دا دوی چې وایي دا ټیک وایي ما دوی له مخکې نه د اسلام دعوت هم نه دی ورکړی او مخکې له دوی ته دا هم نه دی ویلی چې ټیکس راکړئ جزیه راکړئ او همداسې پرې ورغلی دی. بس هغه جمع بن حازم الباجي فیصله ولیکله وایي سیده ساده فیصله دا ده چې جرنیل صاحب خپلو فوجونو ته ووایه مسلمانانو ته ووایه چې دا سمرقند پرېږدی راځئ واپس جرنیل صاحب دا ونه وایي چې ښه ما دومره محنت کړی دی او علاقه مې قبضه کړې ده او قاضیان تاسو پسې پوهېږئ ججان پسې پوهېږي قاضیان پسې پوهېږي دې خلکو ته وایي دا د ملکونو ساتل زموږ کار دی. هم 47 کې چې دا دغه نه ده د دې قادیان ضلعې نه دا کومه لار تللې ده کشمیر ته تاسو ته به پته وي چې اولنۍ نقشه چې د پاکستان جوړه شوه په پای کې ضلع قادیان او ضلع ګورداسپور چې کوم دی ضلع ګورداسپور دا د پاکستان په نقشه کې خو چونکې له دغه ځای نه کشمیر ته لار تللې وه او انګریزانو دا نه غوښتل چې کشمیر ته د پاکستان سره لاړ شي نو په دویمه نقشه کې بیا ضلع ګورداسپور د پاکستان نه ختم په دغه ځای باندې یو نیر راغلی دی او دلته یو کوم دی مولانا مودودي هلته اوسېدلی دی 100 کاله په دغه پټانکوټ کې نو مولانا راغی او د پنجاب کې ګورنر ته په هغه زمانه کې شو پوه چې ما نه هم یېر دی ورته ویل چې ما ته یو 50 شپېته ټوپکې راکړه او زه په دغه پل باندې ودرېږم له ما سره دومره کارکنان شته چې دا هندو فوجیان چېرته دی کشمیر ته ورننوځي دغه یو پل دی دا پل زه ساتم که دا هندوان یو ځل دی کشمیر ته راننوتل نو بیا به دا کشمیر ته وانلې نو هغه مولانا ته وایي چې مولانا صاحب ته ځه خلکو ته وعظونه نصیحتونه کوه کتابونه لیکه دا زموږ کار دی که ستا کار دی نو اویا کاله وشو نرتوب دې وکړه زه دې نرتوب پېژنم چې کوم نرتوب دې وشو کار ته هلته به مسلمانانو باندې څه کېږي او ته دلته څه کوې بیا یې نه ده که د کلو ښځو په شانې فریادونه کوي هغه نرتوب دې دا نو مولانا مودودي ته ووایې ته سره ملا یې که عالم یې سره ته خپل کار سره کار نه د دې خلکو د دماغ چې دي که نه دی کې نشه ده دا هغه زمانه کې دا نشه نه وه په خلکو هغه ورته وایي
جماع بن حاضر وتدان نوي تغيب إذا فوجنا ذا وقصك فوجنا ذا أغا سيدني فوجنا وقصك لا رأتك أصل كريرا مرشيب لذي وقص رأتك خلق وقص روان شو نو دار اسمه محمد خلق رأى أو دي خجبوش إذا فوجنا فبرشيا وقص لعنه ورانا ورتبخلوك بريوة وتوي تاسو بنجي نجي هو أدب لنا برا دادالت حكم لنا قاضي حكم لنا واپس وینا تاسو بنجي تاسو بزکه نه دی چې موږ داسې خلک نه دي لري چې هغه داسې امن پسند خلک دي داسې انصاف پسند خلک دي تاسو اغست مورچې بیرته اغست علاقې بیرته خلک ورکوي څوک دا د دنیا د تاریخ کې شوی ده یو مورچه یو علاقه یو وطن چې اغست یو دغه به وجود هغه بیا واپس کوي وایي ځکه د اسلام په طریقه نه دی اغستی ځکه واپس او بیا خبره واپس قاضي ته راغله ورته یې ویل جرنیل صاحب ورته ویل چې خلک هم نه راپرېږدي خلک خو ملاره کې رکاوټ راته ولاړ د مسعود رسول بیا خلک یې راوغوښتل تاسو څه غواړئ ویې موږ دا غواړو چې قاضي صاحب دا خپله فیصله واپس واله دا خپله فیصله واپس واله او دا ستاسو د مسلمانان دې راځي او زموږ په سر کې حکومت تاسو کوئ بل چاته زموږ په سر باندې حکومت کولو حق نشته او تاسو د دې خبرې حق نه لرئ چې په سر حکومت وکړئ اسلام د دې لپاره جنګ کوي اسلام د دې لپاره جنګ کوي اسلام د دې لپاره جنګ کوي چې حضرت عمر موږ سره په عدالت کې ولاړ اسلام د دې لپاره جنګ کوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل باندې وشه ډوډۍ خوري یو میلمه راغلی چې د دې طرف نه د آذربایجان او د دې طرف نه یو میلمه راغلی چې میلمه راغلی دی نو هغه سره ډوډۍ به ما سره خوري وایي سید تا سره به وکړه نو وچه ډوډۍ ده په اوبو کې لمده کړې ده او چې هغه خوري که نه نو هغه تېرېږي نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو یې تېرې عبادت دی ته وایي لکه چې زما په خیال ته دا ډوډۍ نه شي تېرولی بیا وایي زه تا نه بل څه بل بس کړه ما سره همدغه ډوډۍ لکه تېرولی شي خو دا وکړه که نه شي تېرولی نه نه بل بس کوه داسې خلک بیا اسلام داسې خلک تیاروي دا د اسلام د جنګ فلسفه ده ښه د اسلام د جنګ دا ته به دا خو د ډېره پخوانۍ خبره وکړه مړه هغه زمانې خبره ده سن 100 د هجرۍ خبره ده راته وکړه د وروستنۍ زمانې خبره راته وکړه ما یې کلیات اقبال لیکلي دي د علامه اقبال د اردو کلیات وګوره محاصره ادرانه اوس هم په دې ترکي ته چې لاړ شي د استانبول د مغرب طرف ته ځي انقرې طرف ته نو بیا دې ته لار لیدا شوې ده درنه ورته درنه اوس هم د مسلمانانو سره دا په یوه زمانه کې د بلغاریا حصه وه د بلغاریا یوګوسلاویا حصه وه بیا د ترکیانو اغوستې وه بیا ترکیانو محاصره وکړه یوګوسلاویا والا وګرځېدو او دا د 1917 خبره ده 1917 بیا شکری پاشا د مسلمانانو جرنیل دی د ترکیانو هغه په دې ادرانه کې دی او بلغاریا والا یوګوسلاویا له د هغې نه هم چاپېره محاصره وکړه محاصره ډېره زیاته اوږده شوه نو د فوج رصد ختم شو د فوج خوراک ختم شو د فوجي جرنیل اعلان وکړو وایي په دې درنه ښار کې دننه په دې قلا کې دننه چې څومره یهودیان دي او که څومره عیسایان دي د هغې په کورونو کې چې کوم د خوراک سټاک دی هغه دې فوجي چوڼۍ ته راوړي ځکه چې فوجي مجاهدین وږي دي او مجاهدین په وږي کې به باندې جنګ نشي کولی او ستاسو دفاع کوي لہذا دا ټول مال دلته راجمع کړي د خوراک ته چې دا په دې مجاهدینو باندې تقسیم او زمانه کې چې د هغه ښار کې مفتي هغه مفتي چې کله دا خبره واورېده فورا منبر ته وختو او اعلان یې وکړو وایي چې دا جرنیل صاحب کوم امر جاري کړی دا د اسلام خلاف دی وایي چې د ذمي او د مواهب مال اخیستل د مسلمان لپاره حرام دي مسلمان په د نوې نمرې چې ده سره یې وعده کړې ده به ستا د مال او د جان حفاظت کړو نو دا په دې وجه د موږ سره اوسېږي چې موږ به د دې د مال او د جان حفاظت کړو او حفاظت دا نه دی چې د مرضیه نه بغیر به د مال ته راوړې او جمع کوې او مفتي فتوا ورکړه ورته یې ویلي جرنیل صاحب دا معامله دی او دا اډر چې د اسلام خلاف دی دا نو پرې واپس وانه او بیا جرنیل ولګېده او بیا مجاهدینو ته وویل چې نه د یهودیانو دا مالونه بېرته دوی له واپس ورکړي خیر دی چې مسلمان د لوږې نمرې کې به وړه ګرډه ګڼ نشي کولی به وګړ ګرډه جمع نشي کولی نه دی کوي خو د ذمي مال د مسلمان لپاره اخیستل حرام دي دا محاصره ادرانه د اردو هغه یورپ میں جب جس گڑی ہوئی
जंग हुई यूरोप में जिस घड़ी छिड़ गई, जंग छिड़ गई कि शेर मेले दे आखिर के आगे की बिया आजी आखिर के अगवी जिम्मी कमाल लश्कर मुस्लिम पे है हराम, फतवा तमाम शहर से फतवा तमाम शहर में मशहूर हो गया, फतवा तमाम शहर में और मुस्लिम खुदा के हुक्म से मजबूर हो गया। खबर दादा दादा इस्लाम दा करिश्मी जदीदा आवाज बाग जमाना के नबी दा बदी जमाना के मदी खुदा से खलक वाली چې په رښتینه معنو کې د اسلام لغړی ورکی، په رښتینه معنو کې د اسلام د فلسفه زده کی، رښتینه معنو کې د اسلام. ولهذا دا نن ته د جنگ بدر خبره کوله، د جنگ بدر په تمهید کې مې د جنگ خبره وکړه. د اسلام د جنگ خبره څنګه کوي؟ ځکه علامه اقبال وایي چې جنگ شاهانه جهان غارتګری است، جنگ مومن سنتي پیغمبر است. دا د دنیا بادشاہان چې جنگونه کوي دا لوټماران دي، دا ډاکوان دي، دا د ډاکې لپاره جنګونه کوي، دا ملکونه قبضه کوي، دا د خلکو پر وسایلو قبضې لګوي. او جنگ مومن سنتي پیغمبر است. مومن ولې جنګ کوي؟ ځکه مومن د خپل پیغمبر سنت را ژوندي کوي، مومن د خپل پیغمبر سنت را ژوندي کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. یو فارسی والا شاعر ویل دي وایي دا راته وایي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سنت چې دي که نه دا د نبي علیه الصلاة والسلام دا سنت په یو څو سنتونو کې ولې را ژوندي کړي دي؟ د نبي علیه الصلاة والسلام سنت خو ډېر زیات وسیع دي. نبي علیه الصلاة والسلام سنت خو دا نه دي په خېټه باندې د نورو نه کاڼي تړلي دي. بر شکم سنگ و بپاور و بگو سنتی کیست، جبه و قبه و تسبیح بجا آوردی که بداس کنی تسبیح دی مارا تبی دا تسبیح ولی لار داویدی دا ذکر دا پیغمبر سنت دی. مارا تبی دا جبه دی ولی اغسطه دا حق کور دی ولی اغسطه دا دا بزرگی دا داوید دا سنت دی دا پیغمبر علیہ السلام. ما بیدین اخوی انکار نکن چی دا سبحان اللہ والحمدللہ دا پیغمبر علیہ السلام سنت بیدین اخوی انکار نکی. دام در دویم چې برش کم سنگ و بپاور مبو سنتی کیست. دا چا سنت دی دا خیٹا پوری کانی دنیلی بغلوی بخندق کی، بخندق کی نبی علیہ السلام بخبل بانی پلک رالی پلک او کانی ماتوی شوکی نشی ماتو لیگا کانی نبی علیہ السلام ماتوی. یواز صحابه کرام نا نبی علیہ السلام کمرا دا ڈاٹکو بانٹو خاور دا کد دلانی خندق نو باری اچھی. یواز دا نا صحابه کرام دا کار کی پیغمبر علیہ السلام تخبر کی او دوباره کی چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام دا خېټه داسې سینه مبارک ښکاره شوه چې ما کتل د خاور دوړې مې پرتې وې، دوړې ټوله سینې په دوړو باندې پټه وه. هغه پیغمبر دا کوم سنت دی دا ټول سنت فراجمه کړه. دا چې ته پکې ځان له سنت غوره کوې او زه به پکې ځان له سنت غوره کړم او زه به تا ته وایم چې دا تا چې سنت کړي دا ټیک نه دي، دا یوازې نه دي او ته به ما ته نه دا سنتونه به مې یو بل ته په ډغرې نه ورولو، دا د نبي علیه السلام دا افعلونه به یو بل ته په ډغرې نه ورولو، دا د جهاد خبره او د دعوت خبره به یو بل ته په ډغرې نه ورولو. دا د ډغرې خبره د یو پیغمبر طریقه ده، دا د یو پیغمبر سیرت دی. لہذا د نبی علیہ السلام سیرت جنگ هم دی، د نبی علیہ السلام سنت جنگ هم دی. نبی علیہ السلام مدینه منوره کې زیات وخت په جنګونو کې تېر شوی، زیات وخت په جنګونو کې تېر شوی. دا غزوه بدر چې دا جنګ دی په دې کې کافران وژلي دي او یا په دې کې اویا کسان قید کړي دي، بیا هغه مدینې ته راوستي دي، بیا د جوماتونو په ستنو پورې تړلي دي، بیا خلکو له ورکړي دي. سبا له پر دې خبرې واقعه ته بیانوم او یو وړه باندې خبر پړه ته وکړم. عمر مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه دا د بدر جنګ چې وشو که نه، مصعب بن عمر تاسو پېژنئ که نه اولنی مبلغ اسلام دی. داسې دعوت خوند کوي د سړی د دعوت په میدان کې داعي دی او چې بیا د جنګ میدان جوړ شو نو ټولو نه لوی جنګي راغلی بیا. دا مصعب بن عمر د ده په دعوت باندې د مدینې خلک مسلمانان شوي دي، دا بیا راغلی دی مدینې جنګ بدر کې دی شریک دی نو د ده یو غالبا ابو عزیر د ده یو ورور دی. ابو عزیر یو انصاري لګېدلی دی او په جنګ کې هغه نیولی دی نو دوړي نو دی په خوا باندې تېر شو چې ورته یې وکتل نو هغه وکتل دا خو زما ورور دی. نو دی انصاري مجاهد ته وایي کلکې وتړه کلکه وایي مور یې ډېره مالداره ده ډېرې پیسې به درکړي. هغه ورته وایي مصعبه اخر ته زما ورور یې نو د ورور د ماله دا خبرې کوي هغه به زما په الله قسم ته مې ورور نه
دا چې کوم دې توړي دا سواري مې ورور دی دا مې ورور مې دا چې کوم سواري توړي ورور مې دغه دی دا د بنیادي ډول شو پورې ادار وروري نه کا د مؤمنانو په منځ کې دا اخوت او محبت نه چې سکر نور د اسلام بلاره نه دی دا د مارور نه او هغه روز چې دې میګه د مونږه د پلار معلوم دی ډیره د نکاح معلوم دی نه کله زما دی نه نسب او خیر زما چې هغه د اسلام بلاره کې د اسلام سپای دی دا مارور دا تصور به عام کول او دا تصور به عام کول غواړي چې د اسلام احکام به یو بل دراچه او د اسلام د احکام یو بل مدد کوي دا دعوت د جهاد تعاون کوي او جهاد د دعوت تعاون کوي دا دعوت د جهاد لپاره دی او جهاد د دعوت لپاره دی د جهاد او دعوت په یو بل سره په مقابله کې نه کېږي ان شاء الله ولدي بیا به تاسو سبا د جګړې بدر مبارک یو ګور هم درکشي وکړو جګړې بدر څنګه جوړ شو بیا د هغې په نتیجه کې څه وشو او بیا د قرآن آیاتونه او بیا الله تعالی په هغې باندې کومه تبصره وکړه دا خبره هم یاده ساتئ چې په دې جنګونو باندې چې بیا وروسته خلک تبصرې کوي که نه نو قرآن هم تبصره کوي قرآن په جګړې احد باندې تبصره کړې ده او په جګړې بدر هم تبصره کړې ده خو د قرآن چې کومه تبصره ده هغه ډېره زیاته عجیبه ده یو غیر مسلم جرنیل په دې وجه مسلمان شوی دی چې هغه وایي چې یاره دا جنګونه خو هر څوک کوي او کله یې بېلي او کله یې ګټي خو قرآن چې کومه تبصره په دې جنګونو باندې کوي دا د انسانانو د تصور نه او د انسانانو د معیار نه ډېره زیاته اوچته ده پته ولګېده چې دا کتاب د محمد صلی الله علیه وسلم کتاب نه دی دا د الله تعالی کتاب دی چې په جنګ باندې په ګټه باندې کومه تبصره خلک کوي نو څنګه کوي او په بېلات باندې چې کومه تبصره خلک کوي هغه څنګه کوي نو قرآن په دې ګټه څنګه تبصره کړې ده او بیا په احد باندې څنګه تبصره کړې ده د دې دواړو تفسیرونو نه پته لګي چې دا قرآن د الله تعالی کتاب دی خلک په دې په وجه باندې ایمان ته راځي ښه مسلمانان او قرآن هم نه ګوري که نه مسلمانان د خپل پیغمبر سیرت هم نه ګوري الله رب العالمین دې موږ ته د قرآن او د پیغمبر په سیرت باندې د پوهې توفیق راکړي